Hi everyone. From Hydrology and Water Resource Engineering subject. Today we are going to start sixth unit, that is canals. Our sixth unit is canals, and this is your syllabus. Classification of canals, design of irrigation canals by Kennedy's and Lacey's theories, which are also called as silt theories. There are two silt theories. One is Kennedy's theory and second one is Lacey's theory. And next one is balancing depth of cutting. So what is mean by balancing depth of cutting? And next topic is what is canal lining and types of canal linings. So these topics we will discuss in this sixth unit. So today we will discuss classification of canals and the definition of canal. Okay. Define canal. What is meant by canal? A canal is an artificial channel which is generally trapezoidal in shape. Generally, canals are in trapezoidal in shape, constructed on the ground to carry water to the irrigation fields either from the river or from a tank or reservoir. So, a canal is an artificial channel which is generally in trapezoidal in shape. This is trapezoidal shape, constructed on the ground surface to carry water to the irrigation fields either from the sources like river or tank or from the reservoir, and they can be lined. These canals can be lined with concrete, brick or stone lining or some other flexible membranes to prevent the seepage losses and erosion losses. To prevent the seepage and erosion losses, these canals can be lined with either concrete or with brick or some stone linings will be provided. So this is the lining. So this is the canal lining. These are the side linings, side slope linings. And this bottom is the bed lining or canal bed lining. And these are the side slope linings which are constructed with materials like either concrete or brick lining or stone linings, etc. Next, classification of canals based on different factors. Generally, a canal is an artificial channel constructed to convey the water which is coming from the rivers, reservoirs, etc., for several purposes like power generation, navigation purposes, and irrigation purposes, etc. Hence, to fulfill all these several purposes,
These canals are classified into different types based on their factors. So there are 6 kinds of canals are considered. First one is based on the nature of the supply source. So based on the nature of the supply source. And second one is canal is classified into based on the functions, based on its functions. And third one is based on the type of the boundary surface of the soil. And fourth one is based on financial output. And fifth one is based on discharge. And sixth one is based on canal alignment. So these are the 6 classifications of the canals. Now we will discuss one by one classifications. So first one we will discuss based on the nature of supply source. So based on nature of supply source, there are two types of canals comes under this category. One is permanent canal and second one is inundation canal. So these two canals comes under this category. So first one is permanent canal. So a permanent canal is a type of canal in which water is available throughout the year. In this canal, water will be available throughout the year, and this type of canal is generally directed from a permanent source of supply water bodies. So what is meant by permanent source of supply water bodies? Example వచ్చేసి reservoirs are the permanent source of supply water. Next to dams also comes under permanent source of water supply bodies. Next, several permanent hydraulic structures are constructed in this type of canal for water regulation and for distributing the water. A permanent canal can also be called as a perennial canal. Very, very important. In competitive exams, this point is very, very important. Permanent canal is also called as perennial canal, in which water is available throughout the year, and in this type of canals, water is available from the permanent source of water supply bodies, that is example dams, reservoirs, etc., or some major rivers. So perennial canal, what is meant by perennial irrigation? In perennial irrigation, there will be a constant and continuous water supply. Why continuous water supply means? Because water is available throughout the year. Hence, it has a constant and continuous water supply is ensured to the crop in accordance with the crop requirements. సో క్రాప్స్కి ఎంత వాటర్ అయితే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అంత వాటర్ని ఈ ఇరిగేషన్ పర్పస్లో మనము పంపించడం జరుగుతుంది త్రూ అవుట్ ద క్రాప్ పీరియడ్. In this system of irrigation, water is supplied through a storage canal, headworks, and canal distribution system. So this is called about perennial irrigation. Once again, I am repeating. In perennial system of irrigation, there will be a constant and continuous water supply
is sent to the crops in accordance with the crop requirements throughout the crop period. In the system of irrigation, water is supplied through the storage canal headworks and canal distribution system. So this is the permanent or perennial irrigation canal diagram. In this canal, water will be available throughout the year, so there will be no scarcity of water. That too, it is a permanent canal. Hence, it is called a permanent canal. And throughout the crop period, we can send the continuous water supply from this canal. Next, inundation canal. Inundation canal is a type of canal in which water is available only during the flood periods. So, in this type of canals, water will be available only during the flood periods. These types of canals are taken off from the rivers to control the water level in the rivers during the floods. For suppose heavy rainfall వల్ల రివర్స్ లెవెల్ అనేది ఫుల్ సప్లై లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆ రివర్స్ నుంచి వచ్చే ఫ్లడ్స్ అక్కర్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇలాంటి కెనాల్స్లోకి వాటర్ అనేది డైవర్ట్ చేయడం ద్వారా మనకు ఫ్లడ్స్ అక్కరయ్యే ఛాన్సెస్ మనం కాస్త తగ్గించవచ్చు. ఓకేనా? హెన్స్ ఇనండేషన్ కెనాల్ అంటారు. ఈ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్స్ మెయిన్లీ మనకు ఫ్లడ్ టైమ్స్లో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. A canal head regulator is provided to regulate the flow into the canal. Canal head regulator. What is mean by canal head regulator? Why it is useful? The main function of the canal head regulator is to regulate and control the water supply into the canal. And second one is they serve as a meter. They serve as a meter for measuring the discharge which is entering into the canal from the rivers. సో రివర్ నుంచి వచ్చే వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో సెర్టెన్ డిశ్చార్జ్ వరకు వాళ్ళు మెజర్ చేసి కేవలం అంత మాత్రమే కెనాల్లోకి పంపించడం జరుగుతుంది. అంటే ఓవర్ఫ్లో అయ్యే వాటర్ మొత్తము సమ్ డిశ్చార్జ్ ద్వారా వాళ్ళు సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ దే కంట్రోల్ దీస్ కెనాల్ హెడ్ రెగ్యులేటర్స్ విల్ కంట్రోల్ సిల్ట్ ఎంట్రీ ఇన్ ద కెనాల్. సో రివర్స్ నుంచి వచ్చే సిల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ కెనాల్ హెడ్ రెగ్యులేటర్స్ ప్రివెంట్ చేస్తాయి కెనాల్లోకి ఎంటర్ కాకుండా. సో ఇవి బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ సోర్స్ ఆఫ్ సప్లై. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి based on the functions of canal. Based on functions of canal, these are divided into 5 functions. One is irrigation canal, and second one is power canal, and third one is feeder canal, and fourth one is carrier canal, and fifth one is navigation canal. So irrigation canal. సో మీకు డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది. A canal which is aligned along the boundaries of the cultivatable areas. So these are the cultivatable areas. A canal which is aligned along the boundaries of the cultivatable areas in order to supply water for the purpose of the agriculture is said to be an irrigation canal. సో ఇక్కడ మొత్తం మీకు అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, on both sides.
So this is about the irrigation canal. Next, power canal. The name itself power అని ఉంది, అంటే పవర్ జనరేషన్ పర్పస్ కోసం యూస్ చేసే కెనాల్ని మనము పవర్ కెనాల్ అని అంటాం. ఏ కెనాల్ constructed especially for the generation of the hydraulic power is known as power canal. సో ఇక డయాగ్రామ్ చూడండి. పవర్ కెనాల్ ఆఫ్ లేక్ టికాపో న్యూజిలాండ్లో ఉంది కెనాల్. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద పవర్ కెనాల్. ఇక్కడ జనరేషన్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ పవర్ జనరేషన్ చేస్తారు. అప్ టు సమ్ 30 వాట్స్ వరకు జనరేట్ అవ్వచ్చు. 30 కిలో వాట్స్ ఆర్ 30 కిలో వాట్స్. Next, feeder canal. So as the name says, a feeder canal is constructed to feed two or more other canals. Two or more other canals or branch canals. As the name says, a feeder canal is constructed to feed two or more other canals. ఇక టూ ఆర్ మోర్ అదర్ కెనాల్స్ అంటే ఎయిదర్ మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్ అన్నా కావచ్చు, లేదా మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్స్ అన్నా కావచ్చు. ఈ రెండు కెనాల్స్కి కూడా ఈ కెనాల్ నుంచి వచ్చే వాటర్ని ఈ కెనాల్స్ కూడా సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే బ్రాంచ్ కెనాల్స్కి కూడా ఈ కెనాల్ నుంచి వాటర్ ఫీడ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాటిని ఫీడర్ కెనాల్స్ అంటారు. ఇది మనకి ఇండియాలో సిర్హింద్ ఫీడర్ కెనాల్ అనేది ఇండియాలో ఉంది మనకి ఇది. సో దిస్ ఈజ్ Next, carrier canal. A carrier canal is a multifunctional canal which serves the purpose of both irrigation canal and feeder canal. సో ఈ కెనాల్ రెండింటికి మనకు యూజ్ అవుతుంది. ఒకటి వచ్చేసి ఇరిగేషన్ కెనాల్గా కూడా యూజ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఫీడర్ కెనాల్ అయినా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ మీన్స్ ద క్యారియర్ కెనాల్ ఫీడ్స్ ది అదర్ కెనాల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ it provides the water for the direct irrigation purposes. So ఇక్కడ చూడండి, క్యారియర్ కెనాల్. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ క్యారియర్ కెనాల్. వన్ సైడ్ వచ్చేసి ఇరిగేషన్ పర్పస్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ కెనాల్ని. ఇంకో సైడ్ చూసుకుంటే మనకు సమ్ అదర్ మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కానివ్వండి, మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్స్ కానివ్వండి, లేదా బ్రాంచ్ కెనాల్స్ కానివ్వండి, వాటర్ని మనం డైవర్ట్ చేయడానికి వీలవుతుంది. ఇట్ క్యాన్ ఫీడ్ అదర్ కెనాల్స్. So this is about the carrier canal. It is a multifunctional canal. Next, navigation canal. A canal which is constructed especially for the navigational purposes is known as navigation canal. The water level required in a navigation canal is generally a higher to the accommodate. అంటే వాటర్ లెవెల్ అనేది ఈ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్స్లో కాస్త ఎక్కువగానే మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద షిప్స్, వెజల్స్ అని
లార్జ్ షిప్స్, కంటైనర్స్ ఇవన్నీ వెళ్తుంటాయి కదా. సో అలాంటి వాటి కోసము ది వాటర్ లెవెల్ అనేది కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది, ఎక్కువ డెప్త్ ఉంటుంది వాటర్ లెవెల్. బికాస్ దిస్ కెనాల్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద నావిగేషనల్ పర్పసెస్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు Panama Navigation Canal is the best example for this navigation canal, which is located in Panama. Next, based on the type of the boundary surface. So boundary surface of the canal. Suppose ఇది కెనాల్ అనుకుంటే ఇక్కడ బౌండరీ సర్ఫేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద కూడా కెనాల్ అనేది ఒక సపరేట్ నేమ్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటారు. సపోజ్ ఈ బౌండరీ సర్ఫేస్ అలువియల్ సాయిల్స్తో కనుక మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్టు ఉంటే ఈ కెనాల్ అనేది అలువియల్ కెనాల్ అంటారు. అదే నాన్ అలువియల్ సాయిల్స్తో కనుక కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఉంటే, అంటే నాన్ అలువియల్ ఫౌండేషన్ దగ్గర కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఉంటే దాన్ని నాన్ అలువియల్ కెనాల్ అని అంటారు. సో మనం ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అలువియల్ కెనాల్. ఇఫ్ ద కెనాల్ ఈజ్ ఎక్స్కావేటెడ్ ఇన్ అలువియల్ సాయిల్స్ సచ్ యాజ్ సిల్ట్, sand, gravel, etc., then it is said to be a alluvial canal. So this is alluvial canal. అంటే alluvial soil such as silt, sand, gravel ఈ ఫౌండేషన్స్ కనుక ఉంటే దాన్ని అలువియల్ కెనాల్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ మీ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఆన్ బోత్ సైడ్స్ లైనింగ్ ఇవన్నీ మొత్తం ఈ ఏరియా మొత్తం అలువియల్ సాయిల్స్తో ఉంది. ఇలాంటి చోట కెనాల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే అప్పుడు ఆ కెనాల్ని అలువియల్ కెనాల్ అని అంటారు. ఇఫ్ ద కెనాల్ ఈజ్ ఎక్స్కావేటెడ్ ఇన్ అలువియల్ సాయిల్స్ సచ్ యాజ్ సిల్ట్, శాండ్, గ్రావెల్, etc., then we call that canal as a alluvial canal. Next, non-alluvial canal. సో ఈ అలువియల్ కెనాల్స్ అన్నీ పర్మియబుల్ అండి, పర్మియబుల్ సర్ఫేస్. సో ఈ పర్మియబుల్ సర్ఫేస్ ఉండడం వల్ల ఇవన్నీ టెంపరీ కెనాల్స్ మాత్రమే, పర్మనెంట్ అయితే కాదు, టెంపరీ కెనాల్స్. ఎందుకంటే ఈ పర్మియబుల్ సర్ఫేస్ ఉండడం వల్ల మనకు సీపేజ్ లాసెస్ కానివ్వండి, సాయిల్ ఎరోజన్ కానివ్వండి, ప్రాబ్లమ్స్ అక్కరే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో అందుకే ఇవన్నీ టెంపరీ కెనాల్స్ అంటారు. టెంపరీ కెనాల్స్ కిందకి ఈ అలువియల్ కెనాల్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్, నాన్ అలువియల్ కెనాల్. ఇఫ్ ద బౌండరీ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కెనాల్ ఈజ్ ఆఫ్ నాన్ అలువియల్ సాయిల్స్. నాన్ అలువియల్ సాయిల్స్ అంటే సచ్ యాజ్ లోమ్ కానివ్వండి, క్లే కానివ్వండి, రాక్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది మొత్తం రాక్ సర్ఫేస్ అంటే ఇంపర్మియబుల్ లేయర్, ఇంపర్మియబుల్ లేయర్. సో ఈ సర్ఫేస్ మొత్తం, ఈ బౌండరీ సర్ఫేస్ మొత్తం ఇంపర్మియబుల్ లేయర్ కాబట్టి మనకు కొంతవరకు పర్మనెంట్ కెనాల్ కిందికే వస్తుంది. ఇన్ కేస్ లోమ్ అండ్ క్లే అయితే it may be comes under, if the boundary surface is constructed with clay or loam, then it will comes under temporary canal. So next, rigid surface canal. Rigid surface canals also comes under non-alluvial canals, but here the boundary surface of the canal is lined artificially
with a hard layer of lining material, such as cement, concrete, stones, etc. Even impermeable surfaces. So rigid surface canals also comes under non-alluvial canals only, but the boundary surface of the canal is lined artificially. Artificial gante man-made construction. Man-made construction కాబట్టి by using cement, concrete and stones etc. ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తే కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన దాన్ని రిజిడ్ సర్ఫేస్ కెనాల్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ చూడండి, సిమెంట్, కాంక్రీట్, కెనాల్ లైనింగ్. సో మొత్తం సైడ్ స్లోప్స్, నెక్స్ట్ బెడ్ స్లోప్ లైనింగ్ కూడా సిమెంట్ కాంక్రీట్తో కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ ఎ పర్మనెంట్ కెనాల్ and also it is a impermeable surface. సో నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి మీకు బేస్డ్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ అవుట్పుట్. Based on financial output, there are two types of canals. One is protective and second one is productive. Productive. What is meant by protective canal? So protective canals are relief work projects which are constructed mainly to protect a particular area from the shortage of water. సో కొన్ని ఏరియాస్లో వాటర్ అనేది స్కేర్సిటీ ఉంటుంది. అలాంటి ఏరియాస్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ కెనాల్స్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం వల్ల మనకు మెయిన్ సోర్సెస్ ఏవైతే నియర్ బై ఉంటాయో, అంటే లైక్ డ్యామ్స్ కానివ్వండి, రిజర్వాయర్స్ కానివ్వండి, లేదా మేజర్ రివర్స్ కానివ్వండి, వాటి నుంచి వాటర్ని ఈ కెనాల్లోకి పంపించినప్పుడు ఆ ఏరియాలో ఉండే షార్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్ని ఇది ప్రివెంట్ చేస్తుంది. The main objective of a protective canal is to fulfill the requirements of the cultivators during the period of famine. So protective canal two advantages enti: to protect the particular area from the shortage of water. This is the first advantage. And second advantage వచ్చేసి మీకు it will fulfill the requirements of a cultivators during the period of a famine or during the time of drought conditions. కొన్ని డ్రాట్ ప్రోన్ ఏరియాస్ అనేవి ఉంటాయి మన ఇండియాలో. అలాంటి ఏరియాస్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్స్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఉంటారు. సో దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రొటెక్టివ్ కెనాల్. నెక్స్ట్ productive. Productive canals are those which will produce enough revenue for its maintenance and running costs and also to recover initial investment made on the construction of the canal. It is said to be good if it recovers 6% of the initial investment per annum. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రొడక్టివ్ కెనాల్స్కి మనకు సౌత్ నార్త్ వాటర్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాజెక్ట్, ఇది చైనాలో ఉంది. ఈ ప్రొడక్టివ్ కెనాల్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, which will give enough revenue for its maintenance and running costs and also to recover the initial investment which is made on the construction of the canal. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ డిశ్చార్జ్. సో బేస్డ్ ఆన్ డిశ్చార్జ్ పరంగా మనకు 5 టైప్స్ ఆఫ్ కెనాల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మెయిన్ కెనాల్, అండ్ సెకండ్ వన్ బ్రాంచ్ కెనాల్, అండ్ థర్డ్ వన్ మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ,
minor distributary, field canals. సో ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సపోజ్ ఇది రిజర్వాయర్ ఆర్ డ్యామ్ ఆర్ సమ్ రివర్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ బై ప్రొవైడింగ్ హెడ్ రెగ్యులేటర్స్ చెప్పాం కదా, హెడ్ రెగ్యులేటర్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? టు కంట్రోల్ అండ్ రెగ్యులేట్ ద వాటర్ సప్లై విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద రిజర్వాయర్, డ్యామ్ ఆర్ రివర్ which is entering into the canal. So next, main canal. First one, main canal. The main canal takes off directly from a reservoir or river. The main canal takes off directly. So this is main canal from a river or reservoir. It carries water in large amounts to feed the branch and distributary canals. It carries the water in large amounts to feed branch canal, and distributary canals. ఈ బ్రాంచ్ కెనాల్ నుంచి నెక్స్ట్ వాటర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్స్కి వెళ్తుంది. అగైన్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్స్లో మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్ ఉంటుంది, మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి హై డిశ్చార్జ్ ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ ఈ రిజర్వాయర్ కానీ డ్యామ్ నుంచి వచ్చే వాటర్ 50 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్తో వస్తుంది అనుకుందాం మెయిన్ కెనాల్లోకి. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక రెగ్యులేటర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటారు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 30 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్తో వాటర్ని మెయిన్ కెనాల్ నుంచి బ్రాంచ్ కెనాల్లోకి ఇంత డిశ్చార్జ్తో పంపిస్తారు. నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ కెనాల్ నుంచి మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్కి మళ్ళీ డిశ్చార్జ్ కేవలం 20 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తూ, అంటే ఒక సెకండ్ 20 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ డిశ్చార్జ్ బ్రాంచ్ కెనాల్ నుంచి మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కెనాల్లోకి సెండ్ చేస్తారు. అగైన్ మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి ఇక్కడ మళ్ళీ కెనాల్ హెడ్ రెగ్యులేటర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 10 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ డిశ్చార్జ్ అనేది సెండ్ చేస్తారు. అగైన్ మళ్ళీ మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి ఫీల్డ్ వెళ్ళేటప్పటికి 5 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ డిశ్చార్జ్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారు. ఇలా ఎందుకు డిశ్చార్జ్ డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వచ్చి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ పంపించారంటే, ఫర్ సపోజ్ డైరెక్ట్గా రివర్స్ కానివ్వండి, డ్యామ్స్ నుంచి డైరెక్ట్ మీరు ఫీల్డ్ ఛానల్స్కి పంపించారనుకోండి, హై డిశ్చార్జ్తో పంపించారనుకోండి, ఈ ఇరిగేషన్ ఫీల్డ్స్ అనేటివి డ్యామేజ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే వాటర్ అనేది హై వెలాసిటీ వస్తుంది విత్ హై డిశ్చార్జ్, అప్పుడు ఇరిగేషన్ ఫీల్డ్స్ అనేవి దెబ్బతింటాయి. అలా కాకుండా ఫస్ట్ రిజర్వాయర్ ఆర్ రివర్స్ నుంచి మెయిన్ కెనాల్లోకి పంపిస్తారు, మెయిన్ కెనాల్ నుంచి బ్రాంచ్ కెనాల్లోకి, బ్రాంచ్ కెనాల్ నుంచి మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ, మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ నుంచి మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ, మైనర్ నుంచి ఫీల్డ్కి. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి స్లోగా వస్తుంటుంది ఇంకా వాటర్, అంటే డిశ్చార్జ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫీల్డ్ ఛానల్స్ అనేటివి దెబ్బ తినకుండా ఉంటాయి, ఇరిగేషన్ ఫీల్డ్స్ అనేవి. ఓకేనా? అదే ఇక్కడ రాశారు, ద మెయిన్ కెనాల్ టేక్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ఏ రివర్ ఆర్ రిజర్వాయర్. ఇట్ క్యారీస్ వాటర్ ఇన్ లార్జ్ అమౌంట్స్ టు ఫీడ్ ద బ్రాంచ్ కెనాల్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్స్. Due to conveying of very high discharge through the main canal, it is not recommended to go direct to the irrigation fields from it. ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా, డైరెక్ట్గా ఇరిగేషన్కి పంపించకూడదు మెయిన్ కెనాల్ నుంచి. It is highly not recommended to go directly to the irrigation fields from the main canal. Next one, branch canal.
The branch canal takes off from the main canal at regular intervals. చెప్పాను కదా రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ అంటే సమ్ డిశ్చార్జ్ Q is equal to 30 meter cube per second అజ్యూమ్ చేసుకోండి. దీస్ కెనాల్స్ సప్లై వాటర్ టు ద మళ్ళీ బ్రాంచ్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది మేజర్ అండ్ మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్స్. ద డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ కెనాల్ ఈజ్ జనరల్లీ ఓవర్ 5 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. నేను జనరల్గా చెప్పాను ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని, కానీ ద డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ కెనాల్ ఈజ్ జనరల్లీ ఓవర్ more than 5 meter cube per second. In case of branch canals also, direct irrigation is not recommended. So direct గా branch canal నుంచి direct గా irrigation fields కి not recommended unless their water carrying capacity is very low. In case discharge very low ఉంటే తప్ప డైరెక్ట్గా బ్రాంచ్ కెనాల్ నుంచి ఇరిగేషన్ ఫీల్డ్కి పంపించకూడదు. Next, major distributory canal. So major distributory canal takes off from the branch canal or in some cases from the main canal. ఒక్కోసారి మెయిన్ కెనాల్ నుంచి కూడా మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్కి డైరెక్ట్గా వాటర్ని సప్లై చేయొచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాటర్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ వెరీ లోగా ఉంటే మాత్రమే పంపించాలి. దే సప్లై వాటర్ టు ద మేజర్ నుంచి మళ్ళీ మైనర్కి వెళ్తుంది. Minor distributary and field channels. A canal is said to be a major distributary when its discharge lies between 0.25 to 5 meter cube per second. If the discharge lies between 0.25 to 5 meter cube per second, then we call it as a major distributary canal. Next, minor. Minor distributary canal takes off from the major distributary and sometimes directly from the branch canals depending upon the discharge of the canals. Their discharge is generally below 0.25 meter cube per second. These canals supply water to the field channels. ఈ మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి డైరెక్ట్గా మనము ఫీల్డ్ ఛానల్స్కి పంపించవచ్చు. ఎందుకంటే because it is having very low discharge, that is 0.25 meter cube per second, so that it is not harmful to the irrigation fields. So field channels are also known as water courses, which are small channels excavated by the cultivators in the irrigation fields. So irrigation fields లో మనకు స్మాల్ ఛానల్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మిడిల్లో ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ ఛానల్స్, స్మాల్ ఛానల్స్, ఇక్కడ నుంచి వాటర్ని పంపిస్తాం. These channels are feed by distributary canals and branch canals through the canal outlets. So ఇవి classification based on the discharge. మొత్తం 5 types of canals ఉన్నాయి. మెయిన్ కెనాల్, బ్రాంచ్ కెనాల్, మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ, మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ, ఫీల్డ్ కెనాల్. సో ఇందాక నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, డిశ్చార్జ్ ఈక్వల్ 50 మీటర్ క్యూబ్. ఇది జస్ట్ నేను అజ్యూమ్ చేసుకొని మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాను. కానీ జనరల్ ఎగ్జాక్ట్ కంటే ఇది బ్రాంచ్ కెనాల్ మాత్రం ఓన్లీ 5 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్తోనే డిశ్చార్జ్. మోర్ దాన్ 5 ఉంటే బ్రాంచ్ కెనాల్. అదే ఇన్ బిట్వీన్ 0.25 to 5 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ డిశ్చార్జ్ మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ. లెస్ దాన్ 0.25 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ ఉంటే మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ. ఇంకా డైరెక్ట్గా మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి ఫీల్డ్ ఛానల్స్లోకి వాటర్ ఇంకా డైరెక్ట్గా సెండ్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ కెనాల్ అలైన్మెంట్. సో
based on canal alignment, there are three types of canals are there: ridge canal, contour canal, and side slope canal. So first one, ridge canal. సో ఈ మొత్తం ఏరియాని వాటర్ షెడ్ అంటారు. వాటర్ షెడ్ ఆర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా. వాటర్ షెడ్ ఏరియా అన్న క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అన్న ఒకటే. A canal aligned along the ridge line or watershed line of an area is said to be ridge canal or watershed canal. A canal aligned along the ridge line. So ఇది ridge line. రిడ్జ్ లైన్ అంటే బౌండరీ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఈస్ కాల్డ్ ఏ రిడ్జ్ లైన్. సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు స్మాల్ డాట్స్ ఉన్నాయి వైట్ కలర్వి. ఈ మొత్తం బౌండరీ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిడ్జ్ లైన్. సో దిస్ ఈజ్ అ రిడ్జ్ లైన్. ఈ మొత్తం ఏరియాని మనము వాటర్ షెడ్ ఏరియా అని అంటాం. మనకు ప్రిసిపిటేషన్ అక్కర్ అయినప్పుడు రన్ ఆఫ్ అనేది జరుగుతుంది ఫ్రమ్ ఈచ్ ఏరియా నుంచి. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్స్ అన్ని ఫామ్ అయ్యి ఫైనల్గా ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అ మెయిన్ స్ట్రీమ్. ఒక కెనాల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద ట్రిబ్యూటరీస్. స్ట్రీమ్స్ కానివ్వండి ఆర్ ట్రిబ్యూటరీస్. A canal aligned along the ridge line or watershed line of an area is said to be a ridge canal or watershed canal since it is running at the peak altitude of the area. అంటే హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్ నుంచి వాటర్ అనేది గ్రావిటీ ఫ్లోతో వస్తుంది కాబట్టి, since it is running at the peak altitude of the area, and also irrigation on both sides of the canal up to a large extent of the area is possible. సో ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇరిగేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ ఒక క్యాచ్మెంట్ ఏరియా. సో దిస్ ఈజ్ రిడ్జ్ లైన్ ఆర్ వాటర్ షెడ్ లైన్. సో ఇది మొత్తం ఒక క్యాచ్మెంట్ ఏరియా. సో ఇవన్నీ స్ట్రీమ్స్ ఆర్ స్మాల్ ట్రిబ్యూటరీస్. సో దిస్ ఈజ్ రిడ్జ్ లైన్. ఈ బౌండరీ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా. ఇది మొత్తం ఈ ఏరియా మొత్తాన్ని క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అని అంటారు. సో మనకు ప్రిసిపిటేషన్ అకర్ అయినప్పుడు వాటర్ అనేది వేరియస్ ఏరియాస్ నుంచి చిన్న స్ట్రీమ్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఫైనల్గా ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్గా ఫామ్ అవుతుంది. దీన్నే రిడ్జ్ కెనాల్ అంటారు. అండ్ ఇక్కడ రిడ్జ్ కెనాల్కి ఆపోజిట్ సైడ్స్లో ఇరిగేషన్ అనేది ఈజీగా పాసిబుల్ అవుతుంది. అంటే న్యాచురల్గానే ఇరిగేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇరిగేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద కెనాల్ అప్ టు ఏ లార్జర్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఈజ్ పాసిబుల్. There is no interception of the natural drains on ridge lines, hence there is no need of any cross drainage works. సో ఎలాంటి కెనాల్ హెడ్ రెగ్యులేటర్స్ కానీ క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ కానీ అవసరం లేదు ఈ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్స్. రిడ్జ్ కెనాల్ ఆర్ వాటర్ షెడ్ కెనాల్. నెక్స్ట్, కాంటూర్ కెనాల్. A canal aligned roughly parallel to the contours of the area
is called a contour canal. This type of canal can be seen in hilly regions. సో మీకు ఫిగర్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డయాగ్రామ్లో, సో దిస్ ఈజ్ ద hilly region. This type of canal can be seen in hilly regions since it is parallel to the contour line. The ground on one side of the canal is higher. సో మనకు ఇట్ సైడ్ చూస్తే హైయర్ ఉంది. హెన్స్ ఇరిగేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఆన్ ది అదర్ సైడ్. సో కేవలం ఈ సైడ్ మాత్రమే, అదర్ సైడ్ మాత్రమే ఇరిగేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్. వై? బికాస్ on one side it is having higher, on the other side irrigation is possible. A contour canal has to pass the drainage and hence cross drainage works are required to be provided. So cross drainage works are required to be provided to control and regulate to distribute the water supply to some other branch canals. Once again I am repeating, a canal aligned roughly parallel to the contours of the area is called a contour canal. This type of canal can be seen only in hilly regions since it is parallel to the contour line. The ground on one side of the canal is higher and hence irrigation is possible only on the other side of the canal. A contour canal has to pass the drainage. So this is a drainage and hence cross drainage works are required to be provided. Next, side slope. A canal aligned nearly perpendicular to the contours of the area is called as side slope. So these are the contours. ఈ కాంటూర్స్ కి కెనాల్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే దాన్ని సైడ్ స్లోప్ కెనాల్స్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ చూడండి కెనాల్, దిస్ ఈజ్ ఎ కెనాల్, దిస్ ఈజ్ ఎ రివర్. సో ఈ రివర్ నుంచి మనకు ఇక్కడ కెనాల్ హెడ్ రెగ్యులేటర్ ద్వారా వాటర్ని ఈ కెనాల్లోకి సప్లై చేసినప్పుడు ఈ కాంటూర్స్కి ఇది పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ద కాంటూర్స్. ఈ కాంటూర్స్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్స్ని మనము సైడ్ స్లోప్ కెనాల్స్ అని అంటారు. ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ నైదర్ ఆన్ ద రిడ్జ్ లైన్ నార్ ఆన్ ద వ్యాలీ లైన్ బట్ ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్. ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద న్యాచురల్ డ్రైనేజ్ లైన్. సో దిస్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ డ్రైనేజ్ లైన్. రివర్ అనేది న్యాచురల్ డ్రైనేజ్ లైన్, అందుకే రెండు ప్యారలల్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద న్యాచురల్ drainage line and hence no cross drainage works are required. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్స్లో మనకు ఎలాంటి క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ అనేది అవసరం లేదు. ది బెడ్ స్లోప్ ఆఫ్ ది సైడ్ స్లోప్ కెనాల్ ఈజ్ వెరీ స్టీప్. ది బెడ్ స్లోప్ ఆఫ్ ది సైడ్ స్లోప్ కెనాల్స్ ఆర్ వెరీ స్టీప్. నెక్స్ట్, సో ఇవన్నీ క్లాసిఫికేషన్స్, మొత్తం 6 టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ మనం ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్, లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ కెనాల్స్. సో మనకు వాటర్ లాసెస్ కూడా కెనాల్స్లో జరుగుతుంటాయి. వెన్ వాటర్ కంటిన్యూస్లీ ఫ్లో త్రూ ఏ కెనాల్ లాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ. సో కంటిన్యూస్ వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉందనుకోండి కెనాల్స్లో, మనకు అలా జరగడం వల్ల సీపేజ్ లాసెస్ అకర్ అవ్వడం, లేదా డీప్ పర్కులేషన్ కానివ్వండి అండ్ ఎవాపరేషన్, ఈ 3 లాసెస్ మేజర్గా మనకు జరుగుతుంటాయి. ఇన్ కేస్ వాటర్ కంటిన్యూస్గా ఫ్లో అయితే సీపేజ్ లాసెస్, డీప్ పర్కులేషన్ లాసెస్ జరుగుతాయి. లేదు అలానే కాన్స్టెంట్గా అక్కడే ఉండిపోయాయి అనుకోండి, ఎవాపరేషన్ లాసెస్ అనేవి జరుగుతుంటాయి. దీస్ లాసెస్ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ అకౌంటెడ్ ఫర్
Otherwise, lesser quantity of water will be available for agriculture. Water loss in canal can be broadly classified into three categories. One is evaporation losses, and second one వచ్చేసి transpiration losses through the weeds. Weeds అంటే సమ్ బుషెస్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా, బుషెస్ కానివ్వండి, పిచ్చి మొక్కలు అంటారు కదా, బుషెస్. నెక్స్ట్ ఎక్కువ వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటాయి ప్లాంట్స్ అలాంటివి. దట్టు వాటర్లో కొన్ని పెరుగుతుంటాయి చూసారా, అవి. నెక్స్ట్ వెజిటేషన్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్, అంటే ఏదైనా ప్లాంట్స్, హ్యూజ్ ట్రీస్ కానివ్వండి, ప్లాంట్స్ కానీ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద కెనాల్ కనుక ఉంటే, సపోజ్ మీకు ఇది కెనాల్ అనుకుంటే, సో ఇలాంటి ఏరియాస్లో సమ్ హ్యూజ్ ట్రీస్ ఉన్నాయనుకోండి, సో ఈ రూట్స్ అన్నీ ఈ కంటిన్యూస్ వాటర్ అనేది కంటిన్యూస్ ఫ్లో అవడం వల్ల ఇక్కడ నుంచి సీపేజ్ లాసెస్ అనేవి జరుగుతాయి. ఈ సీపేజ్ లాసెస్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడంతా వాటర్ వచ్చేస్తుంది ఈ ఏరియాస్లో. ఈ ఏరియాస్లో వాటర్ వచ్చాక మనకు రూట్స్ అన్ని వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ట్రాన్స్పిరేషన్ రూపంలో వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు మనకు ట్రాన్స్పిరేషన్ లాసెస్ అనేవి జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ పెర్కోలేషన్ లాస్. సో ఫస్ట్ వన్ ఎవాపరేషన్ లాస్. సో ఎవాపరేషన్ కూడా సమ్ క్లైమేటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద టెంపరేచర్, నెక్స్ట్ హ్యూమిడిటీ అండ్ విండ్ వెలాసిటీ. మనకు టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, విండ్ ఎక్కువ ఉంటే మనకు ఎవాపరేషన్ లాసెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదే హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఎవాపరేషన్ లాసెస్ కాస్త ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కెనాల్ ఫ్యాక్టర్స్. దీస్ ఎవాపరేషన్ లాసెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కెనాల్ ఫ్యాక్టర్స్ సచ్ యాజ్ వాటర్ సర్ఫేస్ ఏరియా. బేస్డ్ ఆన్ ద వాటర్ సర్ఫేస్ ఏరియా, అంటే మేబీ ఇట్ ఈస్ పర్మియబుల్ సర్ఫేస్ ఇంపర్మియబుల్ సర్ఫేస్. నెక్స్ట్ వాటర్ డెప్త్ ఆఫ్ ద వాటర్ కూడా. సపోజ్ మన కెనాల్లో వాటర్ డెప్త్ అనేది తక్కువ ఉందనుకోండి, ఎవాపరేషన్ లాసెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే వాటర్ డెప్త్ హైగా ఉంటే ఎవాపరేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది, ఎవాపరేషన్ లాస్. అదే డెప్త్ తక్కువగా ఉంటే ఎవాపరేషన్ లాస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో అంటే సపోజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో హైగా ఉందనుకోండి, ఎవాపరేషన్ లాసెస్ తక్కువగా ఉంటాయి. అదే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో తక్కువగా ఉందనుకోండి, ఎవాపరేషన్ లాస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. The loss due to evaporation is generally a small percentage of total loss in the canal. It is hardly 1 to 2%. So evaporation loss is generally manaku 1 to 2% of total water, 1 to 2% of the total water entering into a canal. Maximum losses occurs in the summer season when temperature is high and wind velocity also high. Similarly, losses are maximum in canals due to wider surface area. So this is wider surface area. సో దిస్ ఈజ్ లెస్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఇక్కడ ఎవాపరేషన్ లాసెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే సర్ఫేస్ ఏరియా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనకి ఎవాపరేషన్ లాసెస్ కూడా తక్కువగానే ఉంటాయి. అదే వైడర్ సర్ఫేస్ ఏరియాలో తీసుకుంటే మనకి ఎవాపరేషన్ లాసెస్ ఎక్కువగానే ఉంటాయి. అండ్ ది యావరేజ్ ఎవాపరేషన్ లాస్ per day may vary from 4 mm to 10 mm. This is very, very important. The average evaporation loss in a canal may vary from 4 mm to 10 mm.
నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పిరేషన్ లాస్. ట్రాన్స్పిరేషన్ లాస్ ఇందాక చెప్పాను కదా, దెర్ ఈజ్ ఎ లిటిల్ లాస్ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ ద ప్లాంట్స్, వెజిటేషన్ అండ్ ద వీడ్స్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ది కెనాల్. సో ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ద కెనాల్ మనకు ప్లాంట్స్ కానీ, వెజిటేషన్స్ కానివ్వండి, వీడ్స్ కానివ్వండి, ఇన్ కేస్ ఉంటే వాటి వల్ల కొంతవరకు అంటే లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది లాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. హౌ ఎవర్ దిస్ క్యాన్ బి కంట్రోల్డ్ బై కీపింగ్ ద బ్యాంక్స్ క్లీన్. సో బ్యాంక్ ఆఫ్ ద కెనాల్ మీద ఎలాంటి ప్లాంట్స్ లేకుండా చూసుకోవడం చేస్తే మనకు ఈ లాసెస్ని తగ్గించవచ్చు. నెక్స్ట్ percolation losses. Percolation losses is one of the major portion of losses that are occurring in a canal. And that too these seepage losses are due to seepage losses జనరల్గా మనకు వేటి వల్ల అక్కర్ అవుతుంటాయంటే ఎక్కువగా ఇప్పుడు వచ్చేసి పర్మిబిలిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఇన్ ద బెడ్ అండ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ది కెనాల్. సో మనకు కెనాల్ మొత్తం పర్మిబిలిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్తో కనుక సర్ఫేస్ ఉంటే సీపేజ్ లాసెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ డెప్త్ ఆఫ్ ద వాటర్. డెప్త్ ఆఫ్ ద వాటర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ద సీపేజ్ లాస్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో. హయ్యర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో ఉంటే సీపేజ్ లాసెస్ కూడా హయ్యర్గానే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిల్ట్ ఇన్ ద వాటర్. నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్. నెక్స్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ ది కెనాల్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ డెప్త్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ వాటర్. మనకు కెనాల్కి బాటంలో ఏమైనా గ్రౌండ్ వాటర్ డిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉంటే సీపేజ్ లాసెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదే ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో గ్రౌండ్ వాటర్ కనుక అవైలబుల్గా ఉంటే మనకు సీపేజ్ లాసెస్ అనేవి తక్కువగా అక్కరే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇవి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కెనాల్స్. సో ఇది కెనాల్ అలైన్మెంట్ అంటే ఇందాక మన క్లాసిఫికేషన్స్లో బేస్డ్ ఆన్ ద కెనాల్ అలైన్మెంట్ అని చెప్పాం కదా, వాటి గురించి ఏమంటే ఇంకా కొంచెం బ్రీఫ్గా డిస్క్రైబ్ చేశారు అంతే. కాంటూర్ కెనాల్స్, సైడ్ స్లోప్ కెనాల్స్. నెక్స్ట్ కెనాల్ లైనింగ్స్. మనం నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం కెనాల్ లైనింగ్స్, టైప్స్ ఆఫ్ కెనాల్ లైనింగ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఫర్ ద గుడ్ కెనాల్ లైనింగ్, ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.